new concept is that is 2.11 capacitors and capacitance. So in that electrical capacitance of a conductor. ಸೊ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವುದು 2.11 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, electrical capacitance of a conductors. So we know very well, right, when, let us consider a conductor, right? So if you place charges to this conductor, what happens, right? The charges will accumulate on the surface of the spherical sphere, right? Charges will spread uniformly over that surface, right? And we have the potential on the surface of the spherical conductor. That potential expression is V is equal to, that is K into Q divided by R, where R stands for what? That is the radius of the spherical conductor, capital R. Right, from these expressions, now ಈ ತರ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ with the help of these expressions, we know here this potential is directly proportional to the charge. If we increase the charge of the on this conductor, what happens? The potential is also increases. Potential is also increases ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ it means what? When an electric charge is given to the conductor, its potential increases. When an electric charge given to a conductor, its potential will increases ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Where Q stands for, that is the charge given to the conductor. This is the charge given to the conductor, Let's consider the any shape of this conductor. Okay, conductor, and V is the potential ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we given the charge to the conductor, what happens? Its potential will increase. Therefore these two are having a direct relations, right? Directly proportional. The charge on the conductor is directly proportional to its potential, and also we can say from this expression. Fine. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಕಿಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ Q is equal to C into V, where C is called what? Proportional constant ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. where C is called proportional constant or electrical capacitance of a conductor. Electrical capacitance of a conductor. Capacitance of a conductor ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ C is nothing but what? That is electrical capacitance of a conductor. Therefore from equation number 1 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. From equation number 1 we can write this C is equal to, that is electrical capacitance of a conductor is equal to what? Q divided by V ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. This is what? This is the expression of this electrical capacitance of a conductor. This is equation number 2, where C is equal to Q divided by V ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. This one is the general expression of electrical capacitance of a conductor. So with the help of this expression we can define this electrical capacitance of a conductor. So it's nothing but what? It is the ratio of charge given. It is the ratio of charge given to the conductor to increase its potential. To increase its potential is called what? Electrical capacitance of conductor. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the SI unit of this electrical capacitance of a conductor. So charge ಇದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಲಮ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ವೋಲ್ಟ್, ರೈಟ್.
ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. SI ಯೂನಿಟ್, SI ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾರೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾರೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸಿಂಬಲ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ EF ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. It is the SI unit of what? Electrical capacitance of a conductor. So capacitance ಅಂದ್ರೆ it is the capacity to hold the charges ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ capacitance of a conductors ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, that is the capacity of this conductor, right? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ SI unit ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 Faraday is nothing but the definition of 1 Faraday. So ಅಂದ್ರೆ 1 Faraday ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have the expression of electrical capacitance of the, that is conductor, C is equal to Q divided by V ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. When this C is equal to 1 Farad, if Q is equal to 1 coulomb, right, and V is equal to 1 volt. It means what? When a 1 coulomb of charge is given to this conductor and its potential will increased by 1 volt, the potential will increased by 1 volt, then we can say the electrical capacitance of this conductor is 1 farad anta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Then C is equal to 1 farad. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಾವು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಫೆರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಫೆರಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೆರಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್. Farad is a big unit. In practice, right, we use smaller units of this Farad as millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Farad is a big unit. Later we will discuss about this. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಫೆರಡ್, ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 10 to the power minus 3 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 3 ಫೆರಡ್, ಮಿಲಿಫೆರಡ್, this is equal to 10 to the power minus 3 ಫೆರಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 6 ಫೆರಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋಫೆರಡ್, ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9 ಫೆರಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕೋಫೆರಡ್, ಪಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 12 ಫೆರಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ the capacity of this conductor is depends on what, or the electrical capacitance of this conductor is depends on what factors. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅದು ತಗೋತೈತಿ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ capacitor. So this barkombidoona, that is factors on which the capacitance of this conductor is depends. Capacitance of conductor depends on capacitance of a conductor depends on ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Shape and size of the conductor.
ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮೊದಲನೇದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ surrounding medium. Nature of the surrounding medium. Next, ಮೂರನೇದು, right, the presence of other conductors near it. The presence of other conductors. The presence of other conductors near it. So these are the factors on which the capacitance of this conductor depends. So ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಸುಪಾಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಾವುದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Let us consider an isolated spherical conductor. So we place this spherical conductor in air. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. The spherical conductor is placed in the air medium, right, and its permittivity ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ it has a radius. This spherical conductor has radius r, capital R, where capital R stands for the radius of spherical conductor. Radius of spherical conductor. Okay, so let's add the charges to the spherical conductor. It means what? So we will add the, or we will give the charges, where Q stands for what? That is the charge given to a conductor. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ general expression or expression of this electrical capacitance of a conductor, equation number 1, right? So when we add the charges to the spherical conductors, what happens, right? The charges will distribute uniformly on the surface due to the repulsive force. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ when we add the charges to the spherical conductor, what happens? The charges will distribute uniformly over that surface and its potential will
increases. We know the expression of the potential on the surface of the spherical conductor, that is V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the general expression of this potential. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ spherical conductor. So andre we have the value of this potential, therefore substitute that value in the equation number 1. Equation 1 becomes C is equal to Q is as it is divided by the expression of V is 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. Q divided by R. So here the terms Q will get cancelled, right? So ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ C is equal to 4 pi epsilon naught R ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ its unit is farad. From this expression, so we come to know that the capacitance, electrical capacity of a spherical conductor is directly proportional to its radius. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬದಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, right? Just we change the epsilon naught. Instead of epsilon naught we can add the epsilon naught into epsilon r, right? That is C is equal to 4 pi, right? epsilon naught that is r ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ C is equal to 4 pi epsilon medium into r ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. These are the expressions of this electrical capacitance of spherical conductors. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥನ ತಗೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್, ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. 2 factors ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ
ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ C is equal to 4 pi epsilon naught C is equal to 4 pi epsilon naught R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, this is equation number 1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in this equation so we have to calculate the radius. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ R is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, right, into C. ಹೌದಾ? They have given C is equal to 1 microfarad, that is equal to 1 into micro means 10 to the power minus 6 farad, and we have the value of 1 divided by 4 pi epsilon naught, that is equal to ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು, that is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9. we have the values. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ R is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 into C ಅಂದ್ರೆ 1 into 10 to the power minus 6. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ so 9 ones are 9 into 10 to the power plus 9 minus 6, that is 3. so that is equal to, right, 9 kilometer. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು 1 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ಏನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂತು. 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫ್ಯಾರಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡು, ನ್ಯಾನೋಫೆರಡು, ಪಿಕೋಫೆರಡು, ರೈಟ್, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ separated by an insulator. 2 conductors separated by insulator. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅನ್ಬೋದು, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಈ ತರ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ತರ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ separated by an insulator. ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಟೈಪ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಲೈನ್ ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.